Welcome to all. Today we are going to learn about the next point of fifth chapter of EDP subject, that is entrepreneurship development subject, and this lecture is going to be represented by me and my name is R. Saugule. Course title is entrepreneurship development and course code has a 22032 code. Previous lecture, first we move towards the previous lecture point, that is nothing but the points which are discussed in the last lecture. The points which were we discussed in last lecture are USP identification and developing a marketing plan. In this lecture we learn about what is meant by USPs. Okay, what is meant by USP? USP is nothing but unique selling proposition, or it is also called as the unique selling point also. Okay, what is meant by it? याचा अर्थ काय आहे? Unique selling point is used for the purpose of branding a product युनिकनेसली. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टला आपल्याला ज्यावेळी ब्रँड बनवायचं असतं त्यावेळी त्याचं युनिकनेस काय आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायला लागतं. तेच काय असतं? USP असतं. त्यालाच आपण काय म्हणतो? युनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द युनिक सेलिंग पॉईंट. द नेक्स्ट USP आयडेंटिफिकेशन. For the purpose of identifying USP of a particular product which is manufactured in our factory or industry, that point should be identified first. Okay, and the points required to identify that unique point of a product, this point is covered. एखाद्या प्रोडक्टचा युनिकनेस काय आहे हे आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी जे पॉईंट्स आपल्याला लागतात ते पॉईंट आपण या USP आयडेंटिफिकेशन या पॉईंटमध्ये डिस्कस केले होते. नेक्स्ट, डेव्हलपिंग अ मार्केटिंग प्लॅन. हाऊ टू डेव्हलप अ मार्केटिंग प्लॅन अँड हाऊ टू सोल्ड अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट युनिकनेसली, दॅट वी लर्न इन दिस पॉईंट. डेव्हलपिंग अ मार्केटिंग प्लॅनमध्ये आपण एखाद्या प्रोडक्टला युनिकनेस पद्धतीनं कशा पद्धतीनं आपण मार्केटिंग करू शकतो, त्याला सोल्ड करू शकतो, हे आपण काय केलं तर डेव्हलपिंग अ मार्केटिंग प्लॅन याच्यामध्ये बघितलेलं. त्यानंतर याच्यामध्ये थोडे एक्झाम्पल पण बघितलेले या लेक्चरमध्ये, जसं की सोनीचं बघितलेलं. सोनी सोल्ड देअर एअरफोन्स इन अ पॅक्ड वॉटर कंटेंट बॉटल्स. ओके, अगेन द स्ट्रॅटेजी ऑफ दुबई. हे पॉईंट आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये बघितलेले, ज्याच्यामध्ये सोनी कंपनी वॉटरफिल्ड बॉटलमध्ये हेडफोन्स सोल्ड करत होती. हे पॉईंट आपण हे एक्झाम्पल बघितलेलं. त्यानंतर दुबईची स्ट्रॅटेजी बघितलेली. त्यानंतर होंडा कंपनी CB युनिकॉर्नबद्दल आपण बघितलेलं. त्यानंतर टायटन या वॉचबद्दल पण आपण बघितलेलं, कशा पद्धतीने युनिकनेसनी त्यांचं प्रोडक्ट सोल्ड करतात हे आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये बघितलेलं. नेक्स्ट स्लाइड. lecture view. Which points we are going to learn in this lecture, that points are mentioned here. Preparing strategies of handling business, that is nothing but to prepare a strategy for the purpose of handling the business, that point we are going to learn in this lecture. Business policies. What are the business policies? Which are the business policies and how to implement that business policies, that we are going to learn in this lecture also. Negotiation. What is meant by negotiation? Okay, what is meant by negotiation and how to involve in a negotiation process and how to carry out that process, that we are going to learn in this lecture. Negotiation techniques, that is related to the point negotiation. It has its own unique techniques and through that techniques we have to carry out or participate in a negotiation process, and that techniques are also mentioned here. And last is bargaining. What is meant by bargaining? We all know what is meant by bargaining and how to implement that bargaining and what is the result of that bargaining, that we are going to learn in this lecture. म्हणजेच आपण या लेक्चरमध्ये काय बघणार आहे बघा, एखाद्या बिझनेसला हँडल करण्यासाठी जी स्ट्रॅटेजी लागणार असते ती स्ट्रॅटेजी कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायची हे आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहे. त्यानंतर बिझनेस पॉलिसीज. बिझनेसची पॉलिसीज काय काय असतात, कुठंपर्यंत एखाद्याला फ्रीडम असतं ते काय असतं हे आपण या पॉईंटमध्ये बघणार आहे. त्यानंतर नेगोटिएशन. नेगोटिएशनलाच मराठीमध्ये काय म्हणतात? वाटाघाटी म्हणतात.
ठीक आहे. एखादा बिझनेस ज्यावेळी 2 किंवा 2पेक्षा जास्त पार्टी मिळून करणार असतं त्यावेळी काही प्रमाणात आपल्याला माघारही घ्यायला लागते, काही प्रमाणात आपल्याला चढ उतार सोसावे लागत असतात. ते कशा पद्धतीनं असायला पाहिजे, त्यामध्ये आपला किती फायदा असायला पाहिजे, हे आपण नेगोटिएशन म्हणजेच वाटाघाटी या पॉईंटमध्ये बघणार आहे. आणि ही जी वाटाघाटी आहे ते करण्यासाठी म्हणजेच नेगोटिएशन जे आहे ते करण्यासाठी आपल्याला टेक्निक्स रिक्वायर्ड असतात. ते टेक्निक्स काय असतात आणि ते टेक्निक्स कशा पद्धतीनं इम्प्लिमेंट करायचं हे आपण नेगोटिएशन टेक्निक्स या पॉईंटमध्ये बघणार आहे. त्याचसोबत बार्गनिंग हे एक नेगोटिएशनचंच टाईप आहे. ओके, बार्गनिंग इज अ टाईप ऑफ नेगोटिएशन. बार्गनिंग हे एक नेगोटिएशनचं टाईप आहे आणि ते कशा पद्धतीनं कॅरी आऊट केलं जातं आणि त्याचा रिझल्ट काय असतं हे आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5.2 प्रिपेरिंग स्ट्रॅटेजीज ऑफ हँडलिंग बिझनेस. सी what they are telling. Gather the facts. To know where you are heading, you have to know where you are right now. That is, they told us that gather the facts. You have to be move with your original facts. Don't to turn over or don't to take any imagination facts there. तुम्ही सध्या कुठे आहे, तुमचे नेमकं रिअल फॅक्ट्स, ओरिजिनल फॅक्ट्स काय आहेत याला तुम्ही पहिल्यांदा गॅदर करायला पाहिजे. हे तुम्ही पहिल्यांदा जमवून घ्यायला पाहिजे. आपण कुठे आहोत, आपण काय करत आहोत हे पहिल्यांदा तुम्ही जाणून घ्यायला पाहिजे. टू नो वेअर यू आर हेडिंग, यू हॅव टू नो वेअर यू आर राईट नाव. तुम्हाला कुठं काम करायचं आहे, तुम्हाला कुठं हेड करायचं आहे ते जर तुम्हाला ठरवायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू डिसाईड दॅट यू हॅव टू नो वेअर यू आर राईट नाव. तुम्ही कुठे आहे हे पहिल्यांदा तुम्हाला शोधायला लागेल आणि तुम्ही जिथं आहे तिथून पुढे तुम्हाला वाटचाल कशी करायची आहे, हाऊ टू ट्रॅव्हल फ्रॉम देम ते तुम्हाला कशा पद्धतीनं ठरवायचं आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायला लागणार आहे, फॅक्ट्स गॅदर करायला लागणार आहे. रियालिटी काय आहे ते समजावून घ्यायला लागणार आहे. ओके, कशा पद्धतीनं आपण बिझनेस हँडल करू शकतो हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर आत्ता सध्याला आपण बिझनेस कशा पद्धतीनं हँडल करायला लागलो आहे या पॉईंटमधून आपण आपल्याला समजू शकतं. नेक्स्ट, डेव्हलप अ विजन स्टेटमेंट. This statement should describe the future direction of the business and its aims in the medium to long term. Develop a mission statement. These two are related to each other. See, every college or every factory or every industry, every department has its own vision and mission statements. The vision statements and mission statements helps to the management to travel in future direction, to decide the future direction, where want to they travel, where they want to make their business, do their business. That is decided by using the vision statement and mission statement. प्रत्येक कंपनीमध्ये, प्रत्येक डिपार्टमेंटला, प्रत्येक कॉलेजमध्ये व्हिजन स्टेटमेंट आणि मिशन स्टेटमेंट हे कंपल्सरी असतात. याच्या थ्रू काय आपल्याला कळत असतं की यापुढे फ्युचरमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीनं आणि कुठल्या पद्धतीनं आपल्याला ट्रॅव्हल करायचं आहे, आपल्याला बिझनेस करायचा आहे आणि कोणत्या डायरेक्शनमध्ये करायचं आहे हे जर आपल्याला जाणून घ्यायचं असेल तर वी हॅव टू फर्स्ट डेव्हलप आवर विजन स्टेटमेंट अँड मिशन स्टेटमेंट. Next point, identify strategic objectives. You have to identify your strategic objectives for the purpose of handling your business with strategically. Okay, then tactical plans. Technical plans are also very important point for the purpose of handling the business with your strategy. Tactical plans are nothing but the number of plans. Okay, if A fails, then you have to plan with you have to travel with respect to the B plan. If B plan also get fails, then you have to travel with respect to the C plans which is developed at the first site. Okay, tactical plans हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. जर ए प्लॅन तुमचा फेल झाला, ए प्लॅन थ्रू तुम्ही जात असताना तो जर ए प्लॅन फेल झाला तर तुमचं बी प्लॅन रेडी असायला पाहिजे. बी प्लॅन फेल झाला तर तुमचं सी प्लॅन पण रेडी असायला पाहिजे. कशा म्हणजे सक्सेस गेट करण्यासाठी, सक्सेस तुम्हाला मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या टाईपचे प्लॅन्स, ए प्लॅन, बी प्लॅन, सी प्लॅन हे वेगवेगळ्या टाईपचे प्लॅन्स तुमचे ऑलरेडी अवेलेबल असायला पाहिजे, तुम्ही तयार केलेले असायला पाहिजे, तुम्ही डेव्हलप केलेलं असायला पाहिजे. त्याच्या थ्रू जर तुम्ही जात असाल, ए जर फेल झाला बी थ्रू जायचं, बी फेल झाला सी थ्रू जायचं, सी फेल झाला डी थ्रू जायचं, पण सक्सेस आपण मिळवायचं. अशा पद्धतीचे टॅक्टिकल प्लॅन्स तुमचे तयार असलेले हवेत. नेक्स्ट, परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट.
performance, what is your performance and how to manage it, you have to decide it by yourself. ओके, परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट, तुमचं जे परफॉर्मन्स सध्याला रिॲलिटीमध्ये चालू आहे त्याला कशा पद्धतीने मॅनेज करायचं आणि त्याला कशा पद्धतीनं डेव्हलप करायचं हे तुम्ही या बिझनेस हँडलिंग पॉईंट थ्रू करू शकता. बिझनेस हँडलिंग पॉईंटसाठी हे तुम्हाला करणं गरजेचं आहे, परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट. नेक्स्ट स्लाइड. Next point, business policies. Business policies are the guidelines. See what is mean by business policies. Business policies are the guidelines developed by an organization to govern its actions. They define the limits within which a decision must be made. Business policy also deals with acquisition of resources with which organizational goals can be achieved. म्हणजेच काय सांगितले बघा, बिझनेस पॉलिसीज आर द गाईडलाईन्स डेव्हलप्ड बाय अन ऑर्गनायझेशन टू गव्हर्न इट्स ॲक्शन. दॅट इज नथिंग बट द मॅनेजमेंट. ओके, बिझनेस पॉलिसीज आर द गाईडलाईन्स विच आर डेव्हलप्ड बाय अन ऑर्गनायझेशन or by the management. That is, management or organization is going to be develop some guidelines for the purpose of their वर्कर्स और टू द मॅनेजमेंट. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय सांगितले बघा, बिझनेस पॉलिसीज थ्रू काय केले, गाईडलाईन्स प्रोड्यूस करण्यात आले. कुणाकडून, मॅनेजमेंट करून किंवा ऑर्गनायझेशन करून. कशासाठी, टू गव्हर्न देअर ॲक्शन. त्यांचे ॲक्शन्स, त्यांचे जे प्लॅन्स आहेत, त्यांनी जे केलेले सजेशन आहेत ते पूर्णपणे ॲक्शनमध्ये येत आहेत का, गव्हर्न त्याला होत आहे का, हे बघण्यासाठी बिझनेस पॉलिसीज काय केलेलं आहे, डिफाईन केलेलं आहेत. द डिफाईन द लिमिट्स विदिन विच डिसिजन मस्ट बी मेड. म्हणजेच काय केलं आहे, त्यांनी डिफाईन पण केलेलं आहेत. लिमिट्स जे आहेत ते पण काय केलेलं आहेत, डिसाईड केलेलं आहेत. त्यांचे जे लिमिट्स आहेत ते पण काय केलेलं आहेत, डिफाईन केलेलं आहेत, ज्याच्या थ्रू डिसिजन होत आहे की नाही हे आपल्याला बघायला पाहिजे. जर तुम्हाला बिझनेस चांगल्या पद्धतीनं हँडल करायचं असेल तर बिझनेस पॉलिसीज हे महत्त्वाचे आहेत. तुम्हाला तुमचे बिझनेस पॉलिसीज गाईडलाईन्स जे आहेत ते बिझनेस पॉलिसीज थ्रू काय करायला लागणार आहे, डेव्हलप करायला लागणार आहे. ऑर्गनायझेशनमध्ये इम्प्लिमेंट करून त्याला गव्हर्न होत आहे का नाही, त्याच्या पद्धतीचे ॲक्शन्स जे आहेत ते गव्हर्न होत आहेत की नाही हे तुम्हाला ऑब्झर्व देखील करायला लागणार आहे. Business policy also deals with acquisition of resources with which organizational goals can be achieved. That is nothing but it is the result of that business policies. जर बिझनेस पॉलिसीज तुम्ही चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करून त्याच्यावर ॲक्शन गव्हर्न करत असाल तर त्याच्या थ्रू तुमचे गोल अचीव करण्यासाठी ऑर्गनायझेशन पूर्णपणे प्रयत्न करत असतं. नेक्स्ट पॉईंट, बिझनेस पॉलिसी डिफाईन्स द स्कोप और स्पेअर्स विदिन विच डिसिजन कॅन बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स in an organization. That is nothing but business policy. What defines the business policy? It defines the scope within which a decision can be taken by any subordinate, but it should be in the organization and it should be in the limit. म्हणजेच जे ऑर्गनायझेशन थ्रू सबऑर्डिनेट्स जे डिसिजन घेत असतात विथ रिस्पेक्ट टू द बिझनेस पॉलिसीज विच आर डिसाइडेड बाय द ऑर्गनायझेशन ऑर द मॅनेजमेंट किंवा ऑर्गनायझेशनकडून जे बिझनेस पॉलिसीज इम्प्लिमेंट केलेलं असतात त्याच्या थ्रू जे सबऑर्डिनेट्स डिसिजन घेत असतात ते ऑर्गनायझेशनमध्ये असायला पाहिजे आणि ते गाईडलाईन्स थ्रू आपल्या लिमिट्समध्ये सुद्धा असायला पाहिजे. तेच पुढं पण सांगितलं बघा, इट परमिट्स द लोअर लेवल मॅनेजमेंट टू डील विथ द प्रॉब्लेम्स अँड इश्यूज विदाऊट कन्सल्टिंग टॉप लेवल मॅनेजमेंट एव्हरी टाईम फॉर डिसिजन्स. म्हणजेच काय सांगितलं बघा, इट परमिट्स द लोअर लेवल मॅनेजमेंट कॅन डील with the problems and issues which are happening every day in the environment of the factory that can be deal without consulting to the top level management. म्हणजे टॉप लेवलच्या मॅनेजमेंटला कन्सर्न न करता लोअर लेवलचे जे मॅनेजमेंट आहेत ते डेलीमध्ये येणारे जे प्रॉब्लेम्स आणि इश्यूज आहेत त्याच्या थ्रू त्याला डील करू शकतात. पण ते कसं असायला पाहिजे, लिमिटमध्ये असायला पाहिजे. जर ओव्हर होत असेल तर टॉप लेवल मॅनेजमेंटला कन्सर्न करायला पण लागणार असेल. ओके, त्याच्या थ्रू काय होऊ शकतं, खूप मोठं नुकसानसुद्धा होऊ शकतं. नेक्स्ट स्लाइड, नेगोटिएशन. व्हॉट इज मीन बाय नेगोटिएशन? मगाशीच मी सांगितलं, नेगोटिएशन म्हणजे वाटाघाटी. म्हणजेच काय होत असतं, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त पार्टी ज्यावेळी एखाद्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असतात त्यावेळी काही प्रमाणात आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करून काही प्रमाणात आपलं जे म्हणणं आहे ते आपल्याला साध्यसुद्धा करायला लागतं आणि काही प्रमाणात आपल्याला माघार घेऊन दुसऱ्यांनाही तिथं स्थान द्यायला लागत असतं. हेच काय असतं, नेगोटिएशन असतं. यालाच काय म्हणू शकतो आपण, पार्टनरशिप पण थोड्या प्रमाणात म्हणू शकतो, ज्याच्या थ्रू पार्टनरशिप होण्यासाठी जे
बिझनेस पॉलिसीज असतात किंवा जे पॉलिसीज तिथं इम्प्लिमेंट केलं असतात तिथं आपल्याला नेगोटिएशन कॅरी आउट करायला लागत असतं. ओके, सी वॉट दे आर टेलिंग. नेगोटिएशन इज अ प्रोसेस वेअर 2 or more parties with different needs and goals डिस्कस अँड इश्यू टू फाइंड अ म्युच्युअली ॲक्सेप्टेबल सोल्युशन. म्हणजेच काय सांगितलं बघा, 2 or more parties कॅन कन्सर्न विथ each other for the purpose of their goal. ओके, म्हणजेच काय सांगितलं, विथ डिफरंट नीड्स, त्यांचे नीड्स जे आहेत, त्यांची गरज जी आहे ते वेगवेगळे आहे, पण गोल जे आहेत ते 2 किंवा 2पेक्षा जास्त पार्टीचे गोल जे आहेत ते एकच आहे. आणि तिथं काय केलेलं असतं, म्युच्युअली ॲक्सेप्टेबल सोल्युशन फाइंड आउट केलेलं असते. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं नेगोटिएशन फॉर्म करू शकतं. म्हणजेच काय केलं बघा, इथं 2 किंवा 2 पार्टीज काय केलेलं आहेत, त्यांची गरज वेगवेगळी आहे पण त्यांचं गोल जे आहे ते एकच आहे. आणि याच्या थ्रू ते गोल सगळे मिळून अचीव करण्यासाठी तिथं काय केलं जातं, म्युच्युअली ॲक्सेप्टेबल सोल्युशन फाइंड आउट केलं जातं. एका पार्टीला जर प्रॉब्लेम असेल तर त्याचं प्रॉब्लेम दुसऱ्या पार्टीनं ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे. दुसऱ्या पार्टीला काही प्रॉब्लेम असेल कोणत्याही संदर्भात तर पहिली पार्टी पण त्यांच्याकडून ते ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे आणि म्युच्युअल ॲक्सेप्टेबल सोल्युशन तिथं फॉर्म व्हायला पाहिजे. त्यालाच काय म्हणायचं असतं, नेगोटिएशन म्हणायचं असतं. इन बिझनेस नेगोटिएशन स्किल्स आर इम्पॉर्टंट इन बोथ इनफॉर्मल डे टू डे इंटरॅक्शन्स and formal transactions such as negotiation conditions of sale, lease, सर्व्हिस डिलिव्हरी अँड अदर लिगल कॉन्ट्रॅक्ट्स. म्हणजे बिझनेस पॉलिसीमध्ये बिझनेस नेगोटिएशन स्किल्स आर इम्पॉर्टंट इन बोथ इनफॉर्मल डे टू डे इंटरॅक्शन. म्हणजे इनफॉर्मल डे टू डे इंटरॅक्शनमध्ये आणि फॉर्मल ट्रान्झॅक्शनमध्ये बिझनेस नेगोटिएशनचे जे स्किल्स आहेत ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू देअर सेल्स, देअर सर्व्हिस डिलिव्हरी अँड देअर लिगल कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑल्सो. ओके, गुड नेगोटिएशन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकंटली टू बिझनेस सक्सेस ॲज दे. म्हणजेच काय, गुड नेगोटिएशन जर चांगल्या पद्धतीचं नेगोटिएशन, चांगल्या पद्धतीची वाटाघाटी जर तिथं प्रोड्यूस झाली तर ते काय कॉन्ट्रीब्यूट करतं, तर बिझनेसला सक्सेस करायचंच कॉन्ट्रीब्युशन तिथं करत असतं. काय करत असतं बघा, हेल्प यू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप. दॅट इज इफ सपोज युअर नेगोटिएशन relation can be happen very goodly, very successfully, then it can be build very good relationship between the 2 or more parties which is involved in that negotiation. त्या नेगोटिएशन म्हणजे जे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त पार्टीज आहेत त्याला काय त्यांच्यामध्ये काय होत असतं, बेटर रिलेशनशिप फॉर्म होऊ शकतं, चांगल्या पद्धतीचं बॉन्डिंग होऊ शकतं. डिलिव्हर लास्टिंग क्वालिटी सोल्युशन्स रॅदर दॅन पुअर शॉर्ट टर्म सोल्युशन्स दॅट डू नॉट सॅटिस्फाय द नीड्स ऑफ आयदर पार्टी. म्हणजेच काय करू शकतो बघा, डिलिव्हर लास्टिंग, जर डिलिव्हरला कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर दुसरी पार्टी त्याला हँडल करू शकते. क्वालिटी सोल्युशन, क्वालिटी संदर्भात पण एखादी पार्टी चांगलं आपलं ओपिनियन तिथं प्रोड्यूस करू शकते. 2 किंवा 2 पार्टीचं जे नेगोटिएशन तिथं प्रोड्यूस झालेलं आहे त्याच्यामध्ये क्वालिटी संदर्भात एखादी पार्टी चांगलं सोल्युशन देऊ शकते. पुअर शॉर्ट टर्म सोल्युशन्स, पुअर शॉर्ट टर्म म्हणजेच शॉर्ट टर्मसाठी जे सोल्युशन्स असतात ते कसे असतात, पुअर असतात. जरी ते इफेक्टिव्ह असले तरी ते पुअर असतात. पण लॉंग टर्मसाठी आपल्याला काय करायचं असतं, हे एखादी पार्टी आपल्याला तिथं कन्सर्न करू शकते, ओपिनियन प्रोड्यूस करू शकते आणि याच्या थ्रू एक आपल्याला आपलं बिझनेस चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकतं आणि सक्सेस पण भेटू शकतं. हेल्प यू अवॉइड फ्युचर प्रॉब्लेम्स अँड कन्फ्लिक्ट्स. जर या नेगोटिएशनचं बॉन्ड झालेलं असेल, ओके, कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं असेल, लिगल कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं असेल तर फ्युचरमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेमला अवॉइड करण्यासाठी, ठीक आहे, प्रॉब्लेमला अवॉइड करण्यासाठी, प्रॉब्लेमला फेस करण्यासाठी आणि कन्फ्लिक्ट्सला फेस करण्यासाठी नेगोटिएशन हे चांगल्या पद्धतीचं रोल कॅरी आउट करत असतं. इट फॉर्म्स अ व्हेरी गुड रोल इन दॅट. नेक्स्ट स्लाइड. नेगोटिएशन टेक्निक्स. What are the negotiation techniques? For the purpose of forming the negotiation between 2 or more parties, it should be formed with respect to the techniques, and that techniques are mentioned here. First is prepare. That this point I think I also explained in the last lecture also. You have to prepare for your negotiation, what you want to do, what you want to carry out from your negotiation. Your negotiation is going to be successful or not, what type of profit what type of profit is getting from that negotiation. That's such type of preparation you want to done before your negotiation happens. Okay, negotiation happens व्हायच्या अगोदर, म्हणजे नेगोटिएशन प्रोसेस कॅरी आउट व्हायच्या अगोदर तुम्हाला प्रिपेअर करायला पाहिजे की या नेगोटिएशनपासून आपल्याला काय फायदा होईल, याचा किती प्रमाणात आपल्याला फायदा होईल, किती प्रमाणात तोटा होईल हेही आपल्याला बघायला पाहिजे. जर नेगोटिएशन आपण फॉर्म केलं तर ते नेगोटिएशन कुठंपर्यंत असायला पाहिजे, त्याचे लिमिट्स काय असायला पाहिजेत, हे सगळं आपल्याला प्रिपेअर करायला लागणार. हे त्याचे एक टेक्निक आहे. पे अटेन्शन टू टायमिंग,
लिव्ह बिहाइंड युअर इगो. सी, टायमिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द पर्पज ऑफ नेगोटिएशन. ओके, दोनपेक्षा जास्त पार्टीजमध्ये हे नेगोटिएशन हॅपन्स होत असतं, हे कॅरी आऊट होत असतं. त्यामध्ये टायमिंगला भरपूर महत्त्व असतं. ठीक आहे, एखादी मीटिंग आहे आणि आपण लेट आहे, ठीक आहे, तर ते थोडंसं काय करत असतं, मिसअंडरस्टँडिंग किंवा निगेटिव्हिटी त्यामध्ये आपल्याला काय करत असतो, प्रोड्यूस करत असतं. तर आपल्याला काय असायला लागते, पे अटेन्शन टू द टायमिंगला आपण अटेन्शन प्रोव्हाइड केलेलं पाहिजे आणि इगो जो आहे तो आपल्याला बिहाइंड ठेवला पाहिजे, इगो जो आहे तो सोडून दिला पाहिजे. ठीक आहे, रॅम्प युअर लिसनिंग स्किल, रॅम्प अप युअर लिसनिंग स्किल. ओके, हिअर सी, लिसनिंग इज डिफरंट अँड हिअरिंग इज डिफरंट. लिसनिंग वेगळं असतं, हिअरिंग वेगळं असतं. लिसनिंग म्हणजे काय, एखादी गोष्ट ज्यावेळी आपण मनापासून व्यवस्थितपणे ऐकत असतो त्याला म्हणायचं लिसनिंग. ठीक आहे, आणि हिअरिंग म्हणजे काय, फक्त कानावर आपल्याला शब्द पडत आहेत पण आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, त्याला म्हणायचं हिअरिंग. म्हणजेच तुम्हाला नेगोटिएशन टेक्निकमध्ये तुमची जे लिसनिंग स्किल आहे ते तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायला लागणार आहे. कारण की लिसनिंग स्किल ज्यावेळी तुमची इम्प्रूव्ह होत असते त्यावेळी स्पीकिंग स्किल ॲटोमॅटिकली पण इम्प्रूव्ह होत असते. त्यामुळे लिसनिंग स्किल जे आहे ते तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायला लागणार आहे. इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट. मगाशीच मी सांगितलं, लिसनिंग स्किल, यू हॅव टू इन्क्रीज युअर लिसनिंग स्किल. इफ यू increase or you have if you update your listening skill, ramp up your listening skill, then you can also ramp up your speaking skill also. And if you don't ask you don't get. जर तुम्ही विचारला नाही तर तुम्हाला भेटू पण शकणार नाही. त्यामुळे क्वेश्चन हे महत्त्वाचं आहे, क्वेश्चनिंग करत राहायला पाहिजे. बार्गनिंग, वी ऑल नो अबाउट बार्गनिंग. बार्गनिंग इज ऑल्सो टाईप ऑफ नेगोटिएशन टेक्निक. ओके, बार्गनिंग हे काय आहे, नेगोटिएशन टेक्निक्सचंच एक पॉईंट आहे. बार्गनिंग म्हणजे काय, बार्गनिंग इज अ टाईप ऑफ नेगोटिएशन इन विच द बायर अँड सेलर ऑफ अ गुड और सर्व्हिस डिबेट द प्राईस अँड एक्झॅक्ट नेचर ऑफ द ट्रान्झॅक्शन. म्हणजेच काय, बायर जो असेल तो आणि सेलर जो असेल तो काय करत असतो, त्याच्या गुड्स किंवा सर्व्हिसेस किंवा प्रोडक्टवर डिबेट करत असतो अकॉर्डिंग टू देअर प्राईस. ओके, त्याच्या प्राईसबद्दल तो डिबेट करत असतो. अँड इफ द बार्गनिंग प्रोड्युसेस ॲग्रीमेंट ऑन टर्म्स, इफ बोथ द सेलर अँड बायर ॲग्री फॉर द पर्पज ऑफ बार्गनिंग अँड फिक्सेस देअर रेट. ओके, जर रेट वगैरे फिक्स झालं तर काय होत असतं, द ट्रान्झॅक्शन टेक्स प्लेस, द मनी ट्रान्झॅक्शन टेक्स प्लेस होत असतं. बार्गनिंग इज अँड अल्टरनेटिव्ह प्रायझिंग स्ट्रॅटेजी ऑफ फिक्स्ड प्रायझेस. म्हणजे फिक्स्ड प्रायझेसला अल्टरनेटिव्हली व्हॅरी करायचं जे टेक्निक आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, बार्गनिंग असं म्हणू शकतो. By completing this slide, we are going to finish this lecture, and beside all the points which are remain in this chapter, we are going to learn in the next lecture. Thank you.